अर्चना चौधरी जी दे नाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा अडारी विच। ते अर्चना जी मैं तुहाडे बहुत सारी गल्लां बातां करांगी, लेकिन उस तो पहला मैं चाहनी हां कि जिहड़े साडे दर्शक ने वो तुहाडे काम उत्ते एक नजर पा लेण। आओ नजर पाने एक छोटे ਜਿਹੇ अर्चना चौधरी एक अजिही सशक्त महिला है जिन्होंने पुरुष प्रधान खेतर विच अपनी पछाण बनाई है। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट विच एक उच्चे ओहदे ते फाइज अर्चना नूं बचपन तो ही कुछ अजिहा करन दा शौक सी, जिहदे राही उन्हां नूं अपनी क्रिएटिविटी अते इनोवेशन दिखाउण दा मौका मिले। अपनी इसी चाह करके उन्होंने आर्कीटैक्चर विच डिग्री हासिल की। अज वो ਲੱਖਾਂ लोगों ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ डिजाइन करने का काम कर रहे हैं। इस तो अलावा अर्चना चौधरी सरकारी स्कीमां हेठ बनाए जा रहे गरीब लोगों लिए नाइट शेल्टर्स और वर्किंग गर्ल्स होस्टल्स वास्ते भी अपनी सेवावां भेंट कर रहे हैं। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मैं आजकल हाउसिंग बोर्ड हरियाणा विच बतौर आर्कीटैक्ट काम कर रही हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हाँ कि मैं पहले एक जनरल आर्कीटैक्चर फील्ड च काम करती सी, ते हाउसिंग च आने तो बाद जिस तरह तुहानू पता है कि हर एक आदमी लई रोटी कपड़ा ते मकान बहुत जरूरी ने। ते रोटी कपड़ा तो मेरे हिसाब नाल अपने आप कमाना जरूरी है, पर मकान दी एक सिरजना करना, किसी नू डिजाइन करके देना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक बहुत ਵੱਡੀ सैटिस्फैक्शन मैनू मिल रही है। मैं पिछले 5 सालों तो भी ज्यादा इस डिपार्टमेंट काम कर रही हूँ। तो जदों का मैं इस डिपार्टमेंट नू बतौर आर्कीटैक्ट ज्वाइन किया है तो तद दा मैं तकरीबन 15,000 घर डिजाइन असी कर चुके हैं। तो डिफरेंट वर्गां वास्ते हायर इनकम ग्रुप वास्ते अलग साडी स्कीम हुंदी है, मीडियम इनकम ग्रुप वास्ते अलग, लोअर इनकम ग्रुप वास्ते अलग, तो इस तरह ही साडे इकनॉमिकली वीकर सैक्शन वास्ते जिस तरह भी सरकार की पॉलिसी होंगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ डिजाइन करना पैंदा है। तो डिफरेंट टाइप के घर डिजाइन करने नाल इस तरह लगता है कि जिस तरह मैं खुद अपने आप लिए घर डिजाइन कर रही हूँ, तो मैंने बहुत ही ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिलती है। अच्छा डिजाइन कितना दा तुसी करदे हो, की तरीका हुंदा डिजाइन करने का घर? सब तो पहले तो मैं जैसे जी सारों को कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज डिजाइन करने लिए सब तो पहले तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੀ जगह अपने आप ਨੂੰ रख के दसो। जिस तरह कि अगर समझो कि तुसी इस घर च रहना होए तो तुसी किस तरह का घर चाहते हो। डिफरेंटली असी जिस तरह हुनी रिसेंटली असी एक स्कीम लॉन्च की है बिलो पॉवर्टी लाइन जिहड़ी फैमिलीज हैगियां हरियाणे दियां, ਉਹਨਾਂ ਦੇ वास्ते सरकार की एक पॉलिसी सीगी। ਉਹਦੇ तहत असी 11,000 मकान डिजाइन किए ने ते कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी ने। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾ ਦਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਣ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, और अच्छा उन्होंने ये लगे कि डिजाइन इतना कंफर्टेबल और फंक्शनल होए कि वो रह के उन्होंने भी सैटिस्फैक्शन होए, तो खुला होए, हवादार होए, लाइट भी प्रॉपर आती होए। इस तरह के कुछ पॉइंट्स है जिहड़े अपने माइंड च रखने पैंदे हैं जब डिजाइन करते हैं। अच्छा आर्कीटैक्चर तुसी कीता है ते ज़्यादातर देखा गया है कि जिहड़ा आर्कीटैक्चर हुंदा है या जिहड़ी फील्ड हुंदी है मेल डोमिनेटेड ज़्यादा हुंदी है, कुड़ियां दे अंदर आपां घट वेखियां। ते की तुसी बचपन तो ही सोच लिया सी कि तुसी यह फील्ड जिहड़ी है ऑप्ट करनी है? हाँ काफ़ी हद तक बचपन तो नहीं, पर जिस तरह मैं अपने स्कूलिंग जदों खत्म करने वाली सीगी तो मैनू इस तरह के कुछ मेरे सीनियर्स मिले जिन्होंने मैनू बहुत ज़्यादा प्रभावित किया कि आर्कीटैक्चर एक ऐसा फील्ड है जिहदे विच जिन्हों इस तरह कहा जाता है अंग्रेजी कि इट इज मदर ऑफ ऑल आर्ट, जिहदे विच हर चीज़ तुहानू अपने ध्यान में रखनी पैंदी है। जिस तरह अगर असी बतौर एक घर ही डिजाइन करना चाहते हैं, शायद सारिਆਂ ਨੂੰ लगता होगा कि घर तो जस्ट एक दो कमरे है, एक रसोई ते एक बाथरूम होंदा है ज़्यादा तो ज़्यादा, तो ये विच की डिजाइन करने वाला होंदा है। पर तुसी अगर उसके फंक्शनल एस्पेक्ट्स पे जाओ तो वो बहुत ही ज़्यादा डूंगी एक सोच है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कि तुहानू देखना पैंदा है कि
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈੱਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਦੇਖਦੀ ਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ SS ਭੱਟੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਆਰਟਸ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜੀ, ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਂਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਫੀਲਡ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਇਨਬੋਰਨ ਸੀਗੀ, ਹਿਡਨ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ yes you will become a good architect। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੋ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗੁਡਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ 1000 ਮੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਓਨਲੀ ਫੀਮੇਲ ਦੇਅਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਦੀ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫੀਲਡ ਹੈ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੂਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਸਕਸੈਸ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈਸੀ ਮਹਿਸੂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40-45 ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ हैं,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਵੂਮਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ-ਲॉज ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੱकीली ਉਹ ਬਹੁਤ